what is periodic motion? The motion that repeats itself in equal intervals of time, है ना? For example, earth revolving around the sun, तेच मोशन परत 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 रिपीट होत असतं आणि प्रत्येक सर्कलसाठी त्याला तेवढाच वेळ लागतो. दॅट इज पिरियॉडिक मोशन. सो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज अ पिरियॉडिक मोशन, isn't it? Oscillation is also a periodic motion, a type of periodic motion. And what do you mean by oscillation? What is this? हे काय आहे? That is to and fro motion. To and fro means forward and backward. That motion is called to and fro motion. For example, suppose if a particle moves from A to B, particle moves from A to B and then from B to A, that is to and fro motion. But every to and fro motion is not oscillation, isn't it? समजा मी इथं उभा आहे, तर इथे मी बोलतोय तुमच्याशी, मग मी थोडा पुढे आलो, इथं आलो, थोडा बोललो, मग इथे येऊन थांबलो, थोडा बोललो आणि मग परत गेलो, इथपर्यंत आलो. तर हे झालं टू अँड फ्रो मोशन, पण हे ऑसिलेशन नाही आहे. एव्हरी टू अँड फ्रो मोशन इज नॉट ऑसिलेशन. सो व्हॉट इज ऑसिलेशन देन? The periodic to and fro motion is oscillation. The periodic to and fro motion is called as oscillation. Now, if you go into the details of that oscillation, okay, suppose a particle moves from A to B and B to A periodically, then that is a one complete oscillation. A and B, these 2 points are called extreme points. Okay, these are called extremities. आणि A to B जे आहे, that is path of oscillation. बरोबर मध्ये समजा पॉइंट आहे O, A आणि B च्या मध्ये एक पॉइंट आहे O, then this point O is called mean position. Point O is mean position. A आणि B हे आहेत extreme positions. आता मीन पोझिशन चा अर्थ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन नाहीये बरं का. मोशनची सुरुवात कुठून पण होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल, समजा मोशन ए वरून सुरू झालं, ए वरून बी पर्यंत गेला, बी वरून परत ए पर्यंत आला. मोशनची सुरुवात कुठून झाली? ए वरून. सो ए इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन. मोशन कॅन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, O to B, B to O, O to A and A to O. Oscillation पूर्ण झालं. तर O is now starting point of motion. मोशनची सुरुवात पॉइंट P वरून होऊ शकते. इथून मोशनला सुरुवात झाली आणि असं ऑसिलेशन होतंय. तर मीन पोझिशन म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट नव्हे. स्टार्टिंग पॉइंट वेगळा, मीन पोझिशन वेगळी. मीन पोझिशन म्हणजे सेंटर ऑफ द पाथ. And in exact language, if the particle loses all of its energy, then it will come to rest. If the particle loses all of its energy, then it will stop at the point O. That point is the mean position. So, what is mean position of oscillation? The point at which the particle will stop if it loses all of its energy is called mean position. Right? So, mean position is a different thing and starting point of motion is a different thing. So, if you consider an oscillation from A to B, A and B are extreme positions, O is suppose the mean position. Now, what do you mean by one oscillation? Before that, mean position पासून पार्टिकल जास्तीत जास्त कुठपर्यंत जाऊ शकतो? B पर्यंत किंवा या बाजूला A पर्यंत. तर O to B हा जो डिस्टन्स आहे, maximum possible displacement from the mean position. मीन पोझिशन पासून जास्तीत जास्त जेवढी डिस्प्लेसमेंट होऊ शकते, that is called amplitude of the oscillation. And then back to A, A to B and B to A. That is one complete oscillation. To A and
2a, that is 4a. म्हणजे एका ऑसिलेशन मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो तो 4a. Or if the motion starts from mean position, then O to B, B to O, O to A, and A to O. One complete oscillation. परत 4a. किंवा मोशनची सुरुवात समजा पॉइंट P वरून झाली, P to B, B to A, and A to P. One complete oscillation. परत किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला त्यांनी 4a. म्हणजे एका ऑसिलेशन मध्ये पार्टिकल किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो? द डिस्टन्स ट्रॅव्हल इज इक्वल टू 4a. देन इट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. राइट? डिस्प्लेसमेंट, velocity, and acceleration. It depends upon sine and cosine of a particular angle. Sine आणि cosine यांना आपण म्हणतो harmonic functions. And as the displacement, velocity, and acceleration in oscillation depends upon sine and cosine of an angle, therefore oscillation is also called simple harmonic motion, SHM, simple harmonic motion, because it depends upon sine or cosine of a particular angle. Therefore it is called simple harmonic motion. Suppose there is a horizontal table, एक horizontal table आहे आणि त्या टेबल वरती समजा एक वुडन ब्लॉक ठेवलेला आहे. That wooden block is connected to a spring, and the spring is attached to a wall. Now this is the mean position of that block. म्हणजे आपण स्प्रिंगला स्ट्रेच केलेलं नाहीये, कॉम्प्रेस केलेलं नाहीये. दिस इज मीन पोझिशन ऑफ द ब्लॉक. आणि या स्प्रिंग मध्ये कोणताच फोर्स ऍक्ट होत नाहीये. ऑब्विसली जेव्हा स्प्रिंग कॉम्प्रेस केलेली नाहीये, स्ट्रेच केलेली नाहीये, याचा अर्थ त्याच्यावरती कोणताच फोर्स ऍक्ट होत नाही. Now suppose if you pull this block towards right manually, तुम्ही हाताने या ब्लॉकला असं उजवीकडे ओढलं, काय होईल? ती स्प्रिंग स्ट्रेच होईल. स्प्रिंग स्ट्रेच झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये फोर्स डेव्हलप होईल. ही स्प्रिंग अशी स्ट्रेच झाली आता, तर याच्यामध्ये या डायरेक्शन मध्ये एक फोर्स डेव्हलप झाला. द स्प्रिंग विल ट्राय टू कॉन्ट्रॅक्ट. ऑब्वियस आहे, स्प्रिंगला स्ट्रेच केलं तर ती कॉन्ट्रॅक्ट होण्याचा प्रयत्न करणार. तर या डायरेक्शन मध्ये फोर्स डेव्हलप होईल आणि तो फोर्स कुठे ऍक्ट होईल? कुणावरती ऍक्ट होईल? या ब्लॉक वरती. तर या ब्लॉक वरती या डायरेक्शन मध्ये फोर्स ऍक्ट होईल. दॅट फोर्स वी कॉल इट रिस्टोरिंग फोर्स. त्याला आपण काय म्हणतो? रिस्टोरिंग फोर्स. कारण तो फोर्स काय प्रयत्न करत असतो? या ब्लॉकला त्याच्या मीन पोझिशन वरती आणण्याचा प्रयत्न करतोय. Means it is trying to restore the original condition. Therefore it is called restoring force. This force is called restoring force. If you leave this block, what will happen? या restoring force मुळे this block will accelerate. Force मुळे काय होत असतं? Acceleration. So this block will accelerate towards the mean position. या डायरेक्शन मध्ये येईल तो. मीन पोझिशन वरती आल्यानंतर तो थांबणार नाही, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग कायनेटिक एनर्जी. त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी आहे, म्हणून तो इथं थांबणार नाही. तर काय होईल? आणखीन पुढे जाईल. तो आणखीन पुढे पुढे जाईल तसा स्प्रिंग काय होईल? कॉम्प्रेस होईल. आणि जशी जशी स्प्रिंग कॉम्प्रेस होत जाईल तसा या डायरेक्शन मध्ये रिस्टोरिंग फोर्स वाढत जाईल. सो दिस ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट नाव. आणि समजा इथे येऊन तो ब्लॉक थांबला. आता स्प्रिंग कॉम्प्रेस झालेली आहे. या रिस्टोरिंग फोर्समुळे त्या ब्लॉकचा मोशन स्टॉप झाला. इथे येऊन तो ब्लॉक थांबला. नाव द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऍक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, isn't it? तर जेव्हा ब्लॉक उजवीकडे होता, रिस्टोरिंग फोर्स या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत होतं. ब्लॉक आता इथं आहे, रिस्टोरिंग फोर्स या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय. याचा अर्थ रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन काय आहे? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. कसं? ही आहे मीन पोझिशन, ही आहे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. मीन पोझिशन पासूनची डिस्प्लेसमेंट.
फोर्स या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय, त्याला अपोजिट. इथं पहा, ही आहे मीन पोझिशन, ही आहे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. मीन पोझिशन पासूनची डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन मध्ये आहे. रिस्टोरिंग फोर्स ऍक्ट होतोय या डायरेक्शन मध्ये, त्याला अपोजिट. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन नेहमी कशी आहे? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. or you can say it is opposite to displacement from the mean position, म्हणजेच towards the mean position है ना. opposite to displacement from the mean position म्हणजे towards the mean position. इथं पहा रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन काय? towards the mean position. इथं पहा रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन काय? towards the mean position. म्हणजे कोणत्याही केसमध्ये ब्लॉक कुठेही असेल, रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे? टुवर्ड्स द मीन पोझिशन, मीन पोझिशनच्या डायरेक्शन मध्ये. आता समजा हा ब्लॉक तुम्ही थोडासा ओढला इकडे, म्हणजे कमी डिस्प्लेसमेंट जर केली तर स्प्रिंग थोडीशी स्ट्रेच होईल, रिस्टोरिंग फोर्स कमी असणार. तुम्ही जर त्या ब्लॉकला जास्त ओढलं तर स्प्रिंग जास्त स्ट्रेच होईल, रिस्टोरिंग फोर्स जास्त होईल. अर्थ काय? की जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट होईल मीन पोझिशन पासून, ब्लॉकची जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट होईल तेवढा जास्त रिस्टोरिंग फोर्स ऍक्ट होईल. या डायरेक्शन मध्ये पण असंच, स्प्रिंग जेवढी जास्त कॉम्प्रेस होईल तेवढा जास्त रिस्टोरिंग फोर्स असणार. याचा अर्थ रिस्टोरिंग फोर्स कशावर डिपेंड आहे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. मीन पोझिशन पासून जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट होईल रिस्टोरिंग फोर्स तेवढा जास्त असणार. मीन्स द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. तर दोन गोष्टी लक्षात आल्या इथं. एक तर रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन असते नेहमी टुवर्ड्स द मीन पोझिशन, आणि दुसरं रिस्टोरिंग फोर्सचा मॅग्निट्यूड असतो कुणावर डिपेंडंट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. दोन गोष्टी. दॅट इज नथिंग बट simple harmonic motion, or that is the definition of simple harmonic motion. Simple harmonic motion is a periodic motion. पहिली गोष्ट periodic आहे. Simple harmonic motion is a periodic motion in which force is always directed towards the mean position. SHM, simple harmonic motion, is a periodic motion in which force is always directed towards the mean position, and the magnitude of that force is directly proportional to kunala? Displacement from the mean position. mean position पासून जेवढी डिस्प्लेसमेंट होईल त्याला डिपेंड, त्याच्यावरती प्रोपोर्शनल आहे रिस्टोरिंग फोर्स. सो मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. सो व्हॉट इज SHM? व्हॉट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज अ पीरियडिक मोशन in which the restoring force or force is always directed towards the mean position and has magnitude directly proportional to displacement from the mean position. ज्याच्यामध्ये फोर्सचा मॅग्निट्यूड डिस्प्लेसमेंट वरती डिपेंड आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. आता ज्या SHM विषयी आपण बोलतोय, ज्या सिंपल हार्मोनिक मोशन विषयी आपण बोलतोय, दॅट इज लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे एका लाईनीत आहे. कारण ते सिंपल हार्मोनिक मोशन किंवा ऑसिलेशन असं पण होऊ शकतं है ना. हे पण ऑसिलेशनच आहे, हे पण सिंपल हार्मोनिक मोशनच आहे, पण हे एका लाईन मध्ये नाहीये, स्ट्रेट लाईन मध्ये नाहीये. तर हे कसं आहे? अँग्युलर SHM आहे. काय आहे हे? अँग्युलर SHM. आणि हे काय आहे? लिनियर SHM. आणि सध्या आपण लिनियर SHM विषयी बोलतोय, अँग्युलर SHM विषयी आपण बोलत नाहीये. वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट लिनियर simple harmonic motion. So a linear SHM, a linear simple harmonic motion is a periodic motion in which the force is always directed towards the mean position
and has magnitude directly proportional to displacement from the mean position. आता फोर्स हा मीन पोझिशनच्या डायरेक्शन मध्ये आहे, याचा अर्थ ऍक्सलरेशन पण मीन पोझिशनच्या डायरेक्शन मध्ये आहे, आणि फोर्स डिस्प्लेसमेंटला प्रोपोर्शनल आहे, याचा अर्थ ऍक्सलरेशन पण प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. कारण फोर्स ज्या डायरेक्शन मध्ये असतो त्याच डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन असतं, isn't it? आणि फोर्सच्या मॅग्निट्यूडवर ऍक्सलरेशनचं मॅग्निट्यूड डिपेंड असतं. तर आपण या डेफिनेशन मध्ये थोडं मॉडिफिकेशन करू शकतो. वी कॅन से दॅट अ लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, a linear simple harmonic motion is a periodic motion in which force or acceleration, the linear simple harmonic motion is a periodic motion in which the force or acceleration is always directed towards the mean position and has magnitude directly proportional to displacement from the mean position. That is the definition of linear SHM. म्हणजे मोशन SHM आहे की नाहीये हे कसं ओळखायचं? दोन टेस्ट आहेत त्याच्यासाठी. पहिलं काय की त्या मोशन, पहिलं तर ते पिरियॉडिक मोशन असलं पाहिजे, हे तर आहेच आहे. त्याच्यानंतर दोन टेस्ट आहेत. नंबर 1, त्या मोशन मध्ये फोर्स किंवा ऍक्सलरेशन मीन पोझिशनच्या डायरेक्शन मध्ये असलं पाहिजे, पहिली गोष्ट. आणि दुसरं, त्या मोशन मध्ये फोर्स ऑर ऍक्सलरेशन कुणाला प्रोपोर्शनल असला पाहिजे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. मीन पोझिशन पासूनची डिस्प्लेसमेंट, फक्त डिस्प्लेसमेंट नव्हे, डिस्प्लेसमेंट. एक्सचा अर्थ इथं काय आहे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन, मीन पोझिशन पासूनची डिस्प्लेसमेंट. तर मोशन हे SHM आहे की नाही हे कसं ओळखायचं? पहिली गोष्ट, पिरियॉडिक मोशन असलं पाहिजे. दुसरं, त्याच्यामध्ये फोर्स किंवा ऍक्सलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोझिशन असलं पाहिजे. आणि तिसरं, फोर्स किंवा ऍक्सलरेशन कोणाला प्रोपोर्शनल असलं पाहिजे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन position. So that is the definition of linear simple harmonic motion, right?